اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الصادق عليه السلام: السجود على تربة الحسين يحرق الصلاة آج کے پہلے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ آثار معرفت امام حسین علیہ السلام. اس موضوع پر بیان چل رہا ہے اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں محرم جیسی عظیم نعمت دی، ماہ عزا جیسی بہترین نعمت اس نے ہمیں نوازی، تاکہ ہم امام حسین علیہ السلام کی جو فیوز ہیں، برکات ہیں، جو ان کا فیض عام ہے، اس سے ہم استفادہ حاصل کریں. اور یہ جو موقع ہوتا ہے 2 مہینہ 8 دن ایام عزا کا، اس موقع پر ہم اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، سدھارنے کے لیے اور اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے، تاکہ جو امام کی محبت کے، امام کی معرفت کے جو آثار ہم پر مرتب ہونا چاہیے وہ ہمارے عمل سے ظاہر ہو. اور اگر یہ ہمارے عمل سے ظاہر نہیں ہے یا نہیں ہو پا رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم نے معرفت امام حسین علیہ السلام کو سمجھا نہیں ہے. اور جب معرفت نہیں سمجھی ہے تو یہ جو آج ہمارے سامنے ظاہری صورت میں عزاداری جو برقرار ہے، یہ عزاداری مقصد حسین سے کتنا قریب کر رہی ہے. یعنی آج ہمیں ایک لمحہ فکریہ ملنا چاہیے، ایک سوچنے سمجھنے کا موقع ملنا چاہیے کہ یہ جو اس وقت کی عزاداری جس پر ہم اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں، قیمتی وقت نکالتے ہیں، اور نکالنے کے بعد اگر امام کے برکات، امام کے مقاصد جو تھے اس سے ہم آشنا نہیں ہیں اور وہ ہمارے اوپر اس کے اثرات مرتب نہیں ہیں، تو پھر آپ بتائیے یہ 2 مہینہ 8 دن ہمیں ٹریننگ کا مل رہا ہے، اس سے کیا حاصل ہوا؟ میں صرف اس لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کیونکہ اس سے بڑا پلیٹ فارم آج کسی کے پاس نہیں ہے، اس سے بڑا موقع کسی کے پاس نہیں ہے، اور اس سے بڑا موقع کسی کو میسر بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ اتنے بڑے پلیٹ فارم سے آ کر کے علم حاصل کرے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے بچوں کو اگر آپ دیکھیے تو بچہ بھی اتنی بات ممبر سے جو چیزیں بیان ہوتی ہیں وہ وہی سمجھتا ہے جتنا ایک بزرگ سمجھتا ہے، جتنا ایک نوجوان سمجھتا ہے، جتنا ایک جوان سمجھتا ہے، جتنا ایک اندھیرن سمجھتا ہے، اتنا ہی بچہ بھی یعنی مکتب حسینی سے کیا ہوتا ہے؟ آشنا ہوتا ہے. اس سے بڑی یونیورسٹی کسی کے پاس ہے؟ اس سے بڑا کسی کے پاس پلیٹ فارم ہے؟ اب جب اس سے بڑا پلیٹ فارم نہیں ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے ذرا سا کہ جو منبر پر آنے والے اچھے سے اچھے اور بہتر سے بہترین علماء، خطبہ، ذاکرین علیہ السلام آتے ہیں تاکہ معارف اہل بیت کو کیا کریں؟ آپ کے سامنے بیان کریں. اب جب وہ معارف اہل بیت کو بیان کر رہے ہیں تو کیا آثار اہل بیت ہمارے عمل سے ظاہر نہیں ہونا چاہیے؟ ظاہر ہونا چاہیے. کیسے ظاہر ہوگا؟
یہ جو کیسے ہے یہ بہت اہم ہے بھئی۔ آج ہم مجلسیں کرتے ہیں، کون نہیں مجلس میں آتا ہے؟ سبھی آتے ہیں۔ یہ اور بات ہے، کوئی پہلے آ گیا، کوئی بعد میں آ گیا، کوئی لاسٹ میں آیا، کوئی تبرکی لینے آ گیا، کوئی بعد میں سمیٹوانے ہی آ گیا، لیکن آتے ہیں، سب شریک ہیں۔ لیکن مقصد میں اگر شریک ہو جائے، مقصد کسے کہتے ہیں؟ میں پہلے مقصد کی وضاحت کر دوں، چونکہ ہماری باتیں، ہمارے خطبات یعنی بہت دور تک اپنے میسج اور پیغام کو رکھتے ہیں، لہذا کبھی کبھی یعنی ایک جو گفتگو کرنے والا انسان ہوتا ہے متکلم، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی مراد کیا ہے۔ کبھی کبھی متکلم باتیں کچھ کرتا ہے اور نتیجہ گیری کرنے والے نتیجہ کچھ اور نکال لیتے ہیں۔ تو مراد ہم اپنے زبانی بیان کیے دے رہے ہیں تاکہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں، آپ کی سمجھ کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، کیونکہ بہت سارے افراد کیا ہوتے ہیں ایک الگ نتیجہ نکال دیتے ہیں۔ اب آپ ذرا سا آئیے، مقصد کسے کہتے ہیں؟ اسی مقصد کی وضاحت ہمیشہ آپ دیکھیے، کاروان میں شامل ہونے والے افراد الگ ہیں، لیکن کاروان کو مرتب کرنے والے، ترتیب دینے والے، کارواں بنانے والے یہ افراد کم ہوتے ہیں۔ نظر کیا آتا ہے؟ نظر کارواں آتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے؟ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جس نے کاروے کو مرتب کیا، جس نے بنایا، جس نے سیکوینس دیا، جس نے سسٹم دیا، جس نے اس چیز کو بنا کر کے دیا، یہ نظر نہیں آتا، نظر ایک کارواں آتا ہے۔ اب اس کاروے کے اوپر آپ کہیں صاحب بہت اچھا پروگرام ہے، بہت اچھی مجلس ہے، بہت اچھی نماز ہے، بہت اچھی جماعت ہے، بہت اچھی مسجد، ایک میں مثال دے رہا ہوں، لیکن اس کے پیچھے جو زحمات ہیں اس کو کون اٹھائے؟ مطلب آپ دیکھیے تقریباً آج محرم کی دیکھا جائے تو کیا تاریخ ہو گئی؟ 20 تاریخ، یعنی تقریباً 22 دن ہمیں ایام ادا کرتے کرتے گزر رہا ہے۔ 22 دن کم نہیں ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے۔ 22 دن کم نہیں ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے۔ کن افراد کے لیے؟ ان افراد کے لیے جو سدھرنا چاہتے ہیں، کیونکہ گول کتنے لمحے میں چینج ہو گیا تھا؟ ایک شب میں چینج ہو گیا تھا، ایک شب میں چینج ہو گیا تھا۔ کون؟ غور۔ حضرت غور علیہ السلام جو ہیں وہ ایک لمحے میں، ایک شب میں چینج ہو گئے۔ کیوں چینج ہو گئے؟ اب یہی کیوں، اگر انسان کسی چیز کو صرف آپ واقعات کے ضمن میں نہ دیکھیے، واقعات کے زمرے میں نہ دیکھیے، بلکہ اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھیے کہ میں کہاں، حور کہاں، میں کہاں، امام کے غلامان کہاں، میں کہاں، امام کے جانثار کہاں، میں کہاں، مقصد حسین کی علیہ السلام تکمیل کرنے والے کہاں، میں کہاں، اور امام حسین علیہ السلام کے مشن کو پورا کرنے والے کہاں۔ اب جب تم اس چیز کو علیہ السلام کمپیریزن کرتے چلے جاؤ گے تو اب ہمیں اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہم نے فرش ادا سے سیکھا کیا، ہم نے مجلس ادا سے لیا کیا، ہم نے تبرکات حسین سے حاصل کیا کیا۔ ہم اپنے آپ کو کیا کرتے جائیں؟ سدھارتے چلے جائیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر یعنی ننگے پیر چلنے سے ہمارا پیر زخمی ہوتا ہے تو پورے شہر میں قالین نہیں بچھائی جاتی، خود آپ چپل یا جوتے کا انتظام کر کے چلیے، آپ کا پیر زخمی ہونے سے بچ جائے گا۔ آپ کہیے صاحب پورے شہر میں قالین بچھا دیں تو آپ کو انسان کیا کہے گا؟ آپ غور کرتے ہیں دراصل، یعنی آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ انسان کا نظریہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اسے کوئی بات کہیے تو وہ اپنے اوپر نہ لے کر کے سماج کے اوپر رکھ دیتا ہے کہ کیا کرے، سماج گندا ہے۔ یہ سماج کا کون سی چیز ہے؟
आप समाज में हैं, ये समाज से बाहर है, समाज का हिस्सा है, समाज का हिस्सा नहीं है, माशरे का हिस्सा है या माशरे का हिस्सा नहीं है। अगर आप कहते हैं तो जैसे आप समाज का एक फर्द है, एक हिस्सा है, तो पूरे समाज को कोई नहीं सुधार सकता। लेकिन अगर एक एक आदमी सुधरते जाए तो पूरा समाज सुधर जाएगा, नहीं सुधर जाएगा? सुधर जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही कि जैसे हम पूरे शहर में कालीन नहीं बिछा सकते, लेकिन खुद जूते का इंतजाम, चप्पल का इंतजाम करके अपने आप को जख्मी होने से बचा सकते हैं। तो जब हम अपने को बचा सकते हैं तो दूसरे से भी कहें साहब आप भी जूता पहन लीजिए, तीसरे से साहब आप भी पहन लीजिए, तो नतीजा ये होगा कि पूरे शहर में कालीन नहीं बिछाएंगे। लेकिन जो इंसान सही चलने वाला होगा वो हमेशा खतरा से क्या होता जाएगा? बचता जाएगा। बस इन्हीं खतरात से जो आलिम, मुअल्लिम, उलमा, खुतबा, ज़ाकिरीन जिन चीज़ों से आगाह करते हैं, आगाही करते हैं, इन्हें बचाते हैं, इन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़बान में उसे अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कहा जाता है। सही है ना? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़बान में उसे अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर कहा जाता है। अब जरा सा आप आइए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम क्यों किया था? अब आप नतीजा निकालिए साहब, लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए, हक के लिए, इसके लिए, उसके लिए, उसके लिए। आप हजारों गलतियां अगर मौरखीन निकालने के लिए आज निकाल देंगे, जबकि हकीकत यह है कि आप मासूम के खिलाफ गलतियां नहीं निकाल सकते। सही है ना? लेकिन बहुत सारे अफराद क्या होंगे, गलतियां निकाल देंगे। क्यों? इसलिए कि वो अपनी आदत से मजबूर है। वो ये भूल जाते हैं कि उनकी लिमिट कहाँ तक है, उनकी औकात कितनी है। वो ये भूल जाते हैं कि हम अगर जबान चला रहे हैं तो किसके खिलाफ और किसके मुआफिक या किसके मुखालिफ चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीजें खत्म हो गई हैं, नहीं, खत्म नहीं हुई है। अब इसी चीज को कि साहब अगर हमें अपने पैर को जख्मी होने से बचाना है तो हमें जूता पहनना है, हमें चप्पल पहननी है, यानी हमें अपने पैर को महफूज करना है। दूसरे को भी बचाना है, साहब आप भी ये काम कर लीजिए, दूसरा तीसरे के साहब आप भी ये काम कर लीजिए, तीसरा चौथे के आप भी ये काम कर लीजिए। तो एक जमात आसानी से क्या हो जाएगी? तब्दील हो जाएगी। इसी तब्दीली का नाम माशरे में तब्दीली होगी, नहीं होगी? होगी। आज आप किसी भी आलिम, जाकिर, मौलवी, मौलाना, खतीब, शायर, शोरा, खुतबा, किसी से कहिए साहब माशरा बहुत खराब है, क्या बताएं? पूरा जमाना खराब है। वो और एक कदम आगे आ जाएगा, क्या पूरा जमाना खराब है। भाई आप थोड़ी सी तबलीग कर देते हैं, कहेंगे साहब हमारी तबलीग से असर क्या होगा? हमारी तबलीग से असर क्या होगा? हम ये नहीं कहते कि आपकी तबलीग से 100% रिजल्ट निकलेगा, लेकिन अगर आप अपनी तबलीग की शुरुआत माइनस के 10 पॉइंट से कीजिए, जीरो की बात ही नहीं हो रही है, माइनस के 10 पॉइंट से कीजिए, और जितने पॉइंट को आप पुर करते चले जाएंगे उतना कम हो जाएगा, नहीं कम हो जाएगा? जब उतना कम हो जाएगा तो आप 100 पहुंचे ना पहुंचे, आप परसेंटेज तक पहुंचे ना पहुंचे, आप 1% के अंदर कोई वैल्यू हो ना हो, 2% के अंदर कोई वैल्यू हो या ना हो, 5% के अंदर कोई वैल्यू हो ना हो, लेकिन जब आप माइनस का एक बनिस्बत देखिएगा तो या प्लस में नजर आएगा, नहीं आएगा? आएगा, प्लस में नजर आएगा। अगर इंसान अपनी जगह पर आने वाला एक बात अच्छी पहुंचा जाए, एक बात पूरी मजलिस पढ़े, एक बात ऐसी कहे कि जिसके ऊपर अवाम सब तो नहीं अमल करेगी, शायद वो नौजवान कि जो अभी माशरे में नया नया वारिद हो रहा है, जिसको अभी हवादिसे ज़माना की हवा नहीं लगी है, जिसको अभी ख्वाहिशात नफसानी की हवा नहीं लगी है, उसे आप क्या कर सकते हैं? महफूज कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अब जब आप उसे बचा सकते हैं तो ईमानदारी बताइए ऐसे कितने नौजवान होंगे? जैसे पिछले हफ्ते अगर आपको याद होगा तो हमने खुतबे में चंद बातें कही थी कि अगर तरबियत का ज़माना मौला कायनात ने शिकम मादर से पहले आने से इंसान की दुनिया में पहले से ज़मीना साजी की है, और ज़मीना साजी कितने मराहिल पर की? कहा साहब
آپ اگر چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد ہو تو آپ اپنی زوجہ کا انتخاب ایسے کرو جو شریف گھرانے کی ہو. آپ اپنی زوجہ کا انتخاب ایسے کرو کہ جو محبت کرنے والی ہو, جو شریفوں میں ہو, جس کے اندر شرم و حیا پائی جاتی ہو. آج جب ہم انتخاب کرتے ہیں کوئی کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ یہی دیکھتے ہیں آواز اچھی ہو, چہرہ اچھا ہو, دولت اچھی ہو, ماں باپ کے پاس پراپرٹی اچھی ہو, پڑھی لکھی ہو, اور اس کے بعد اوپر سے اگر کہیں نوکری مل جائے تو اللہ ماشاء اللہ. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہم نے اپنی شریک حیات کا انتخاب اولاد کے لیے کئی پرسنٹ کیا؟ 1% نہیں سوچا, 1 بھی پرسنٹ ہم نے نہیں. بھائی ذرا سر اٹھائیے, اچھے لگیں گے, سر بات پڑھیے سب ملیں گے. سر بلند ہو کر کے جیئے, زیادہ اچھا لگے. سر جھکائے رہیں گے تو سر جھکانا شرمساری کی علامت ہے, سر بلند کرنا حوصلہ بلندی کی علامت ہے. ایک سلوات پڑھیے. سمجھیے گا, میں نے یعنی موضوع کو اسی لیے پھیلانے کی کوشش کی تاکہ مفہوم آپ تک پہنچا سکو. جہاں پر انتخاب کی بات تھی وہاں ہم نے دیکھا خوبصورتی دیکھی, دولت دیکھا, حسن دیکھا, آواز دیکھی, پڑھائی لکھائی دیکھی, صاحب کوئی کام کرانے گئے. اولاد کا کئی پرسنٹ خیال آیا؟ 1% بھی نہیں. امام کیا کہتے ہیں؟ اب سنیے, معصوم کی حدیث یہ ہے کہ اگر تم اپنے لیے انتخاب ہمسر کرنا چاہو تو تم یہ دیکھنا کہ اس کے اندر شرم ہے, حیا ہے, ایمانداری ہے, دین ہے, دینداری ہے, یہ چیزیں اس کے اندر پیدا کر دو. صحیح ہے. تم یہ نہ دیکھنا لڑکی بہت خوبصورت ہے, تم یہ نہ دیکھنا کہ بھائی لڑکی کی آواز یہ جب گائے گی تو بہت اچھا گائے گی. کیونکہ آج ہم لوگ اپنے لڑکیوں کو ایک ماڈل بنانا چاہتے ہیں نا کہ اگر آواز بہت اچھی ہے تو اس آواز کا اظہار ہونا چاہیے. آپ بتا دیے اگر یہ آواز کا اظہار ہونا چاہیے دین سے بے دین ہو کر کے اظہار کرو, تاکہ دین کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے, تاکہ دینداری کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے. اور جب بے دینی میں جائے انسان کہے گا صاحب وہ دین سے پھرے ہوئے نہ ہو, ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ نہیں, معصومین نے جو چیزیں دی ہیں آپ اس کو کیا کیجئے, بیان. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ ایک الگ موضوع ہے, وسیع موضوع ہے, اس پہ میں نہیں جانا چاہتا. لیکن یہیں پہ اب جو معصوم کہتے ہیں انتخاب کے لیے وہ یہی کہتے ہیں ایاکا وخضراء الدمن, یعنی تم بچو ایسے پھول سے کہ جو پھول کے اوپر کھلتا ہے. جیسے ہم لوگ آج جب لڑکی دیکھنے جاتے ہیں کہتے ہیں کیا کرنا, خاندان خراب ہوگا, لڑکی بہت خوبصورت ہے, لڑکی بہت اچھی ہے, لڑکی بہت شریف ہے. امام کیا کہتے ہیں ایاکا وخضراء الدمن, یعنی بچو ایسے پھول سے جو پھول کے اوپر کیا ہوتا ہے, کھلتا ہے. اس کی بھی اپنی ایک تشریح ہے. تو اس کا مطلب اب یہ جس اولاد کے لیے ہم چاہ رہے ہیں, امام کیا چاہتے ہیں کہ تم جب انتخاب کرو تو ایک شریف گھرانے کی عورت کا, شریف گھرانے کی لڑکی کا. ہم نے شریف نہیں دیکھا, ہم نے دولت دیکھی. ہم نے شرافت نہیں دیکھی, ہم نے حسن دیکھا. ہم نے شرافت نہیں دیکھی, ہم نے دولت دیکھی. اور آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اسی اس پہ چلے گئے. اب اس کے بعد میں یہ ہوتا ہے کہ صاحب اولاد ہوئی ٹیڑھی الٹی سیدھی, تو اب اس کے بعد کہتے ہیں کیا بتائیں, کوئی ہمارے اختیار میں ہے. امام کیا کہتے ہیں سب تیرے اختیار میں ہے, سب تیرے اختیار میں ہے. کہا کیوں شیطان کو اپنے ساتھ داخل ہونے دیا؟ وضو کر کے زوجہ کے پاس جاتا شیطان بھاگ جاتا. وضو کر کے تو گئے ہی نہیں زوجہ کے پاس تو اب شیطان تو تمہارے ساتھ داخل ہو ہی جائے گا. اب جب داخل ہو جائے گا تو اولاد انسان کے ساتھ شیطان کی بھی اولاد ہو جائے گی, شریر بھی نکلیں گے. یعنی جو شرائط ہیں اسلام نے بیان کہا اتنی, اور جب تم جاؤ تو یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. اور ہم جا کر کے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, نشہ چڑھا لیے, یہ کھا لیے, وہ کھا لیے, وہ کھا لیے. ایسے لگ رہا ہے جیسے ہندوستان, پاکستان, افغانستان پتہ نہیں کون سی لڑائی میں کس کی جیت ہونی کس کی ہار ہونی. استغفر اللہ ربی بات, اللہ کے بندوں, یہ میں معاشرے کی ذرا سی لینگویج میں نے استعمال کی ہے
ताकि आप इस चीज को समझिए। शरीयत क्या कहती है? शरीयत कहती है कभी भी इस नेक काम में हराम चीजों का सहारा लेकर के ना जाना। आज जो फैशन हो गया है शराब का, आज जो फैशन हो गया है इसका, और इसके बाद हम इसी नशे में कहते हैं साहब बहुत अच्छे, इस्लाम कहता है दूर हो जाओ। क्यों? इसलिए कि अपनी शराबी को अपनी बेटी ना देना। शरीयत ने मना किया है शराबी को अपनी बेटी ना देना, और हम लोग क्या कहते हैं, क्या करना, आज तो फैशन है, अरे कभी कभी पी लेता है, क्या चल रहा है। और वो शराब थोड़ी पीता है, वो तो मेवे की एक वो आप जरा बताइए शराब बनती किससे है? भाई मेवे का वो सारा ही तो होता है, उसके ही जूस तो होता है, उसी को आप तवे के ऊपर खौला दीजिए, कढ़ाई के ऊपर पका दीजिए, उसके असरात बदल जाएंगे, और उसी का जूस ऐसे ही निकाल के पी लिए, असरात अलग हो जाएंगे। समझ में आया कि कितना फासला है थोड़ी सी चीज का। आज हम लोग कहते हैं साहब 10 अच्छे काम किए, एक गलत कर दिया, क्या बुराई है? यही एक ही गलत तो 10 पे भारी हो जाएगा, एक ही गलत 10 पे भारी हो जाएगा। बस शरीयत को अब यहाँ पे समझिए, मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ, क्योंकि मैंने फैलाया तो समेटना भी मेरा काम है। अब जरा सा आप अंदाजा लगाइए, तरबियत के लिए हुसैन ने यानी इमाम ने क्या कहा? कहा इंतजाम पहले करो। हमने बच्चे का ख्याल किया ही नहीं, जब 1-2 साल गुजर गए, औलाद नहीं हुई, तब ये हुआ कि औलाद कैसे होगी, एक डॉक्टर यहाँ होगा। अल्लाह के बंदों, अब ख्याल आ रहा है औलाद का, जाओ शरीयत के ऊपर अमल करो। शरीयत ने बहुत सारे रास्ते बता रखे हैं, और जब इनेकाद लुत्फा हो जाए तो कहा गया ऐसे ये दुआ पढ़ लो, ये दुआ पढ़ लो, पहले महीने की ये, दूसरे महीने ये, तीसरे महीने ये, हत्ता 9 महीने तक की दुआएं अलग अलग। हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ की ख़वातीन क्या करती हैं, ज़्यादातर वक्त गुजराने के लिए वो होती हैं, उनकी तन्हाई का कमरा होता है, टीवी होती है, और रिमोट उनके हाथ में होता है। अब वो जो चाहें दिल गुजारने के लिए, दिल बहलाने के लिए, तो जाहिर सी बात है जो शिकम में है वो देख तो नहीं रहा है, लेकिन सुन तो रहा है ना। अब पैदा होने के बाद वो नाचने लगे तो गलती किसकी है? अगर वो थिरकने लगे तो गलती किसकी है? तो आप कहेंगे ये तो क्या हुआ, माँ तो तस्बीह पढ़ती रहती थी। अब उससे पूछो तस्बीह कितनी देर पढ़ी, गाना कितनी देर सुना? एक सलवात पढ़िए, जरा सा गौर कीजिएगा जो बातें मैं आपको अर्ज करना चाह रहा हूँ। अब तरबियत का ज़माना यहाँ से शुरू हो गया कि साहब आप अपने बच्चे को तरबियत दीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए। यही अगर कोई आपके बच्चे को टोक दे, यही टोकना क्या कहलाता है? अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। समाज में सुधरना, मेरी बात याद रखिएगा, हम अपने पैर को बचाने के लिए जूता पहनेंगे या पूरे शहर में कालीन बिछवाएंगे? पूरे शहर में कालीन बिछवाएंगे। तो ये कालीन बिछवाना पूरे शहर में मुमकिन नहीं है, लेकिन जूता पहनना अपने पैर को जख्मी होने से बचाने के लिए ये मुमकिन है। बस इसी तरीके से माशरे को सब कोई नहीं सुधार सकता, लेकिन अगर एक एक करके सब सुधरना चाहें तो माशरा ऑटोमेटिक तौर पर क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा। अब जरा सा नतीजा लीजिए, पहले खुतबे का नतीजा दे रहा हूँ। नतीजा यही है कि इमाम ने जो कयाम किया उसके आसार और बरकत जो हम पर मुरत्तब हुए या नहीं हुए। 20 दिन हमने मजलिसे कर ली, समझ रहे? आज 20 तारीख है, 20 मुहर्रम, और 2 दिन पहले, क्योंकि हमारे यहाँ 29 से मजलिसे क्या होती हैं, शुरू हो जाती है। इसके बारे माहिदा पे चांद अब की 30 का हुआ तो 2 दिन एक्स्ट्रा मिल गए। तो अब ये 22 दिन में हमने अपने आप को कितना सुधारा? इमाम के आसार और बरकत हम पर कितने मुरत्तब हुए? हम मजलिसों से क्या सीखा? हमने मजलिसों से क्या हासिल किया? आने वाले खतीब, जाकिर, आलिम को ना देखिए, जो मिंबर पर बैठ गया वो अपने एतबार से कुछ ना कुछ आपको एक बात दे करके जाएगा।
और जब वही एक बात दे करके जाए तो आप उसे पॉइंट आउट कर लीजिए, समझ रहे हैं, आप उसी को पॉइंट आउट कर लीजिए। जब वही पॉइंट आउट कर लीजिए तो जैसे हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि बेटा अपना टाइम टेबल तुम अपने रूम में लगा दो ताकि तुम्हें पता रहे आज सिलेबस किस चीज का है, आज तुम्हें स्कूल कौन सी बुक, कौन सी किताबें, कौन से सब्जेक्ट की क्या क्या लेकर के जाना है। ऐसे ही तुम भी तो अपना टाइम टेबल बना लो कि इस टाइम पे हमें क्या करना है, उस टाइम पे हमें क्या करना है, इस टाइम पे क्या करना है, बच्चों को कितना वक्त देना है, सौदा को कितना वक्त देना है, कारोबार पे कितना वक्त देना है, इबादत के लिए कितना वक्त देना है, दोस्त अहबाब को कितना वक्त देना है, दीन को, समाज को कितना वक्त देना है। अपना टाइम टेबल पॉइंट आउट करो, तुम्हारी जिंदगी मुनज़्ज़म हो जाएगी, समझ रहे हैं। और जब यही जिंदगी मुरतब हो जाएगी तो फिर यही आसार और बरकत। आप जरा सा ये शब आशूर जरा सा सोचिए, 1 से 1.5 मिनट, बाकी दूसरा खुतबा दूंगा, 1 से 1.5 मिनट आप जरा सा गौर कीजिए। शबे आशूर हुसैन ने जो टाइम को मैनेज किया, सिस्टम में लेकर के आए, यही सिस्टम में लाने का मतलब ये था कि हुसैन ने इनकलाब पैदा कर दिया। इबादत भी की, लोगों ने हंसी मजाक भी किया, लोगों ने गिरिया भी किया, लोगों ने हुसैन का साथ भी दिया, लोगों ने एक दूसरे की कसीदा खानी और मदह खाही भी की, एक दूसरे के लिए यानी अच्छे अल्फाज से एक दूसरे को तलकीन भी की, एक दूसरे से हंसी मजाक भी किया, एक दूसरे का साथ भी दिया, एक दूसरे को के अंदर जज्बा भी पैदा किया। समझे, शब आशूर को जरा सा समझिएगा, जज्बा भी पैदा किया और उसके बाद एक दूसरे का हौसला भी बढ़ाया। कहा देखो खबरदार कल अगर सुबह होगी तो ये याद रखना कि हमसे पहले कोई ना चला जाए हुसैन का, इससे बड़ा टाइम टेबल कौन उससे करेगा, इससे अच्छा मैनेज कोई कर सकता है क्या? कभी हमने अपनी मजलिसों में ऐसे ही सिस्टम बनाया, ऐसे ही हमने हासिल किया? नहीं हासिल किया ना। जब नहीं हासिल किया तो फिर ऐसा हासिल करो ताकि हुसैन का मकसद, समझिएगा, हुसैन का मकसद तुम्हारे पेश नजर रहे। और जब हर वक्त हुसैन का मकसद पेश नजर रहेगा तो ये याद रखिएगा फिर तुम्हारी जिंदगी में डाउटफुल और तुम्हारी जिंदगी यानी डामाडोल नहीं हो सकती है, वो सीधे सीधे सिराते मुस्तकीम पर चलेगी और मकसद हुसैन पर गामज़न रहेगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल सादिक़ अलैहिस्सलाम काना अली इब्नुल हुसैन अहसनन नासि सौतन बिल कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, आज के दूसरे खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम मुहाफ़िज़े मक़सद हुसैन। अब इस चीज़ को आप ज़रा सा समझिएगा, क्योंकि चौथे इमाम के बारे में हमने हमेशा यही सोचा और यही देखा कि साहब सैयदुस साजिदीन है, सैयदुल आबिदीन है, और उसके बाद अगर हमने इनको इस ज़ाविये से देखा तो बस इनके बारे में यही कि आपने अपने मकासद को दुआ के ज़रिए तकमील किया, जिसमें आपने सहीफ़े सज्जादिया, जिसे आज उर्दू में अगर तर्जुमा उसका पढ़ना चाहें तो सहीफ़े कामिला के नाम से किताब है। वो जो सहीफ़े सज्जादिया है वो सहीफ़े कामिला के नाम से उर्दू में है, जो इन दुआओं का तर्जमा है। आप उस तर्जमे को पढ़िए ज़रा सा।
तब आपको अंदाजा होगा कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के अंदर मार्फत के जो समंदर उबल रहे थे, हमारी रसाई तो वहां तक हुई नहीं। कसम खुदा की आज हम दावा करते हैं कि हम अहले बैत से बहुत इश्क करते हैं, लेकिन अहले बैत के मारिफ को 1% भी हमने अपने अंदर नहीं पाया। 1% की बात है। हम में से कितने ऐसे होंगे जिन्होंने नहजुल बलागा पढ़ी होगी? अवाम को छोड़ दीजिए, मौलवी साहिबान की बातें कर रहा हूँ, शोरा की बातें कर रहा हूँ, उलमा और जाकिरीन और खुतबा की बातें कर रहा हूँ। मिंबर पर आते हो ना, शेर बयान करते हो ना, शेर कहते हो, कितने % ऐसे हैं जिन्होंने पूरी नहजुल बलागा पढ़ ली हो? बात से मादरत, लेकिन जरा सा लम्हे फिक्रिया आप गौर कीजिएगा, कितना ये तुक्का बंदी लगा लेना शेर कहलाता है। तुक्का बंदी जोड़ देना, कहीं का कहीं सुर, कहीं का कहीं लफ्ज, कहीं का कहीं माना। उर्दू लिखना नहीं आता, हिंदी में लिख दिया शायर हो। कितने अच्छे शायर हैं। आप देखिए, कभी कभी अफसोस होता है जब वीडियो आप देखिए, आवाज अच्छी, शेर अच्छे, और पढ़ने वाले के उस पे जब मोबाइल के ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ता है कैमरे का, तो पता चलता है ये अंग्रेजी में लिख रखा है, रोमन इंग्लिश में, और पढ़ रहे हैं। हिंदी में लिख रखा है, पढ़ रहे हैं। अब हिंदी में लिखना और रोमन इंग्लिश में लिखना, क्या असली तलफ्फुज कर लोगे? नहीं। कहां पर आयन है, कहां पर गैन है, कहां पर सीन है, कहां पर स्वाद है, कहां पर ते है, कहां पर प है, तो उसमें अलग कर लोगे? उर्दू पढ़े नहीं, मकतब आना नहीं है, मदारिस में आना नहीं है, उलमा की मुखालफत करना है, उलमा के पास आना नहीं है, उर्दू बहुत अच्छी है, शायर है, समझ रहे हैं? अब हैं जरा सा बहुत, आप देख लीजिए, बहुत सारे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उनसे पूछ लीजिए ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, सीन से क्या माने हैं, स्वाद से क्या माने हैं, सीन से क्या माने हैं, से क्या माने हैं। उन्हीं से पूछिए ज़ात के क्या माने हैं, या जे के क्या माने हैं। उन्हीं से पूछिए जाल के क्या माने हैं, या बड़े जे के, या जो के क्या माने हैं। अब कहेंगे साहब हमें तो जरा सा अरबी अदब का बेहतरीन शायर जो गुजरा है, जिसने नबूवत का दावा किया था, सिर्फ इसलिए दावा कर दिया था कि उसने 1000 शेर अरबी में ऐसे कहे हैं कि जिसकी बुनियाद पर उसकी काट कोई नहीं कर पाएगा। और वो आज जो है हमारे यहाँ ये जो अरबी फारसी बोर्ड चलता है लखनऊ से, इसमें ये हाई स्कूल और इंटर में ये किताब पढ़ाई जाती है, जिसका नाम मुतनब्बी है। मुतनब्बी इसीलिए रखा गया ताकि नबूवत का दावा इसने किया था। उसमें वो शेर हैं कि जो अच्छे आसानी से नहीं समझ सकते। अब ये जो शोरा है इसे वो जरा पढ़ करके दिखाएं, इसको कायदे से पढ़ें, समझे, थोड़े से फिक्र ले, तारीखों का मुताला करें, मार्फत का मुताला करें, क्योंकि चौथे इमाम की एक दुआ है, दुआए अबू हमज़ा सुमाली, जो मौला रमजान में वक्त सहर पढ़ा करते थे। और अगर आप पढ़ लीजिए तो आपको पढ़ने में कम से कम 45 मिनट से ऊपर लगेगा। और अगर उसके जुमलात आप पढ़िए, आपने सुने ही नहीं होंगे, आपके कानों ने इस चीज को सुना ही नहीं होगा, पढ़ा ही नहीं होगा। जो इमाम ने दुआ के जरिए जो चीजें वो कर दी,
अब चौथे इमाम के ऊपर हम रोते हैं साहब, मौला जो हैं करबला से लेकर के कूफा, शाम, फिर वहाँ से करबला, उसके बाद मदीना, मदीने में वापसी, जुल्म साहब बर्दाश्त किया, ये हो, ये अपनी जगह पर। लेकिन इसके अलावा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की जो खिदमत हैं उसको कौन बयान करेगा, उसके ऊपर कौन अमल करेगा, उसके ऊपर कौन चलेगा। अब उसके बाद खाली हम यही कह दें, अभी किसी ने वो कहा कि साहब आप देखिएगा कट हुज्जती, चूंकि हम बहुत सारे लोग हमारे पास वीडियो भेजते हैं कि मौलाना जवाब दो तो जाने, अब मौलाना जवाब दे तो इख्तिलाफ हो और जवाब ना दे तो साहब हमने तो आपका भेज दिया, आपने कोई जवाब ही नहीं किया। तो हर कोई तो मौलवी को जानता है कि साहब यही नहीं पढ़ा लिखा, बकिया हम सब पढ़े लिखे। एक सलवात तो पढ़िए कम से कम। साहब इनको क्लिप भेज दो साहब, इसलिए कि इसको ये नहीं पता चल जाएगा, इसको ये मसला नहीं पता, ये पता चल जाएगा, इसको ये मसाइल नहीं पता, ये मसाइल पता चल जाएगा, इसको ये वाकया नहीं। अल्लाह के बंदो, आप जरा सा गौर कीजिए, मौलवी को बताने से अच्छा अपने आप को थोड़ा सा बता लो। मौलवी से तो मौलवी किसी हाल में अल्लाह क्या नहीं छूटेगा, आप तो छूट जाएंगे, समझ रहे, मौलवी किसी हाल में नहीं छूटेगा, आप छूट जाएंगे। तो आपका जरूरत ही नहीं मौलवी को फंसाने की, क्योंकि वो ऑटोमेटिक ऐसे सांचे में फंसा हुआ है, जब तक हिसाब नहीं दे रहे तब तक जाएगा नहीं। एक बात तो पढ़िए खुश हो जाइए, हम आज अपने ऊपर भी दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना खुतबा मेरे ऊपर दे दिया, आज मौलाना साहब अपने ऊपर खुतबा दे रहे हैं। एक और सलवात पढ़िए, जरा सा गौर कीजिएगा कि मौलवी को भेजने की जरूरत नहीं, मौलवी तो खुद ही गिरफ्तार बला है। कहा क्यों? कहा जब तक हिसाब किताब ये वो फला नमक, और क्यों? कहा जितनी इसकी हमने फजीलत दी है उतनी ही इसके ऊपर संगीन तरीके से हिसाब और किताब भी इससे लेना है। यानी रिवायत कहती है कि जितनी देर में एक आम इंसान का गुनाह 70 गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, उतनी देर में मौलवी का एक गुनाह माफ होगा। रिवायतों की बातें हैं, यानी जितनी देर में एक आम इंसान का 70 गुनाह अल्लाह माफ कर देगा, मौलवी का एक गुनाह माफ करेगा। तो मौलवी की टांग खींचने से फायदा क्या? हाथ पकड़ो तो आगे बढ़ जाओ। इसलिए कि अल्लाह के यहाँ जाना है, उसे ही पलट के आपको भी जाना है, दोनों को जाना है। और उसके बाद हिसाब किताब तो वहां पर वो बेहतरीन हिसाब किताब लेने वाला है, और ऐसा हिसाब किताब सरीउल हिसाब, बहुत तेजी से, इतनी तेजी से कि आपका कंप्यूटर भी इतनी तेजी से हिसाब किताब नहीं कर पाएगा, इतनी तेजी से अल्लाह के हिसाब किताब होगा। लेकिन जरा सा आप अंदाजा लगाइए कि आप मौलवी के पीछे ना पड़िए, मौलाना के पीछे ना पड़िए, उलमा के पीछे ना पड़िए, आयात इज़ाम के पीछे ना पड़िए, क्योंकि दुश्मन काफी है इनके पीछे पड़ने के लिए। समझिएगा, दुश्मन काफी है इनके पीछे पड़ने के लिए। आज हमारे पीछे ऐसा नहीं है, साजिशें ऊपर से हो रही है, क्योंकि ये जो दीन है ना, वो जानते हैं कि दीन अगर किसी तक पहुंच रहा है तो ये मौलवियों की वजह से अवाम तक पहुंच रहा है। अदादारी अगर किसी तक पहुंच रही है तो ये मौलवियों की वजह से पहुंच रही है। अगर यही दो चीजें, दीनदारी, अदादारी, इस चीज को और इसके अलावा उलमा की क़यादत को इनसे छीन लिया जाए, दुश्मन इसी पर वार कर रहा है। मेरे दियो समझिएगा, दुश्मन इसी पर वार कर रहा है, और आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि मैं अपनी दुश्मनी निभा रहा हूँ, मैं अपनी दुश्मनी भुना रहा हूँ। तो मियाँ ना दुश्मनी निभाओ ना दुश्मनी भुनाओ, इसलिए कि दुश्मन काफी है दुश्मनी निभाने के लिए भी और दुश्मनी भुनाने के लिए भी। क्योंकि बहुत सारे अफराद आयात इज़ाम से लेकर के छोटे तक उनके पास, सबके पास पूरी फेरिस है कि किसको किसके बैठाया जा सकता है, किसके ऊपर कैसे, किसके ऊपर काम करना चाहिए, किसको कैसे डाउन किया जा सकता है। क्यों? अब जरा सा यहीं पर रुकिए, मैं नतीजा देना चाहता हूँ। सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम को कभी यजीद जो है कैदी ना बनाता, समझिएगा, कैदी कभी ना बनाता वो।
لیکن اسے ڈر کس چیز کا تھا؟ صرف اور صرف اس چیز کا ڈر تھا، قیادت کا، کہ اگر قیادت مضبوط ہو گئی تو حسین کا مشن زندہ ہو جائے گا۔ سمجھیے گا، اپنے موضوع پر بھی ہوں اور آپ کو نتیجہ بھی دینا چاہتا ہوں۔ اس نے قیدی اسی لیے بنایا کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ جو قائد بن کر کے، رہبر بن کر کے، لیڈر بن کر کے جو اٹھا تھا، اس کو ہم نے کربلا میں کچل دیا اور شہید کر دیا، مٹا دیا۔ اب ان کے بعد کسی میں ہمت نہیں ہے، جرأت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ جو سر اٹھا سکے۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ ہم نے کربلا کے میدان میں 72 کو تو مار دیا، لیکن ایک بچے کی مسکان نے میرے پورے لشکر کو مار دیا۔ وہ جانتا تھا۔ اور اس کے بعد جب اسے پتا چلا کہ صاحب حسین کا ایک بیٹا بچ گیا ہے، تو کہا بس کیسا بھی ہو بچ گیا تو اس کا مطلب یہ انقلاب برپا کر دے گا۔ تب قیدی بنایا ہے کہ اس کو اتنا مجبور کر دو کہ یہ کسی سے گفتگو نہ کرنے پائے، اتنا مجبور کر دو کہ یہ اپنی تکلیفوں میں خود پریشان رہے، اسے اتنا مجبور کر دو کہ اس کی فکر آزاد نہ ہونے پائے، اسے اتنا مجبور کر دو کہ اس سے کوئی تکلم نہ کرنے پائے، اس لیے کہ جب کوئی گفتگو نہیں کرے گا تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا یہ کون ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا یہ کون ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ سید سجاد علیہ السلام کو جو قیدی بنایا گیا تھا وہ صرف اور صرف لیڈری کا ڈر تھا۔ لیکن کیا کہنا، کربلا کے میدان میں سید سجاد امام وقت ہوتے ہوئے بھی محافظ مقصد حسینی میں جو شریک کار برابر کی تھی وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ سمجھ رہے، یہ برابر کار تھی، تب مشن چلا ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اب نتیجہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ امام سجاد علیہ السلام محافظ مقصد حسینی ہے۔ عنوان ذہن میں رہے تو کبھی بھی کوئی بھی چیز بغیر دو محور کے کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایک محور مردوں کا، ایک محور عورتوں کا، اور یہی وجہ تھی کربلا کے بعد سے جو قیادت چلی ہے وہ دو حصوں میں چلی۔ ایک قیادت مردوں کی امام وقت کے ساتھ چل رہی تھی، اور امام وقت کے اندر میں ایک قیادت اور چل رہی تھی جو عورتوں کی قیادت کر رہی تھی، جس کا نام زینب تھا۔ اب جب یہ دو قیادتیں مل کر کے چلی تو اس نے ابن زیاد کے یہاں بھی تختہ الٹ دیا، اس نے یزید کے یہاں بھی تختہ الٹ دیا، اس نے کوفہ و شام کے بازار کا بھی تختہ الٹ دیا، اس نے ان کے مشنوں پر پانی پھیر دیا۔ یہ سوچتے ایک قیدی ہے، قیدی نہیں، یہ ایسے لیڈر تھے کہ جکڑے ضرور تھے لیکن الٹ کر کے بتا دیا کہ جو حقیقی وارث ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے اوپر مصیبتیں اثر نہیں کرتی ہیں، اس کے اوپر مشکلات اثر نہیں کرتی ہیں، اس کے سامنے رکاوٹیں مانے نہیں ہوتی ہیں۔ اب جو حقیقی وارث ہوگا اس کے سامنے ہزاروں رکاوٹیں لے آؤ گے، وہ تمہاری رکاوٹوں کے ساتھ تمہارا تختہ الٹ دے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ الٹ دے گا، کیونکہ اسے ڈر نہیں ہے نہ مرنے کا نہ مٹنے کا، کیونکہ جو حسین سے وابستہ ہو جائے نہ وہ مرتا ہے اور نہ مٹتا ہے۔ ایک سلوات پڑھیے سب نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلی فاطمہ محمد وعلی رسول اللہ شہید